दोस्तों अज एक गलबात करनी है असी मामला एक CBC ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट ये कह रही है कि जिहड़े न्यूज़ के खेत्र दे विच काम करन वाले ने जर्नलिस्ट ने वो बहुत सारे मानसिक तनाव का शिकार आ, डिप्रैशन आ, एंगजाइटी आ। बहुतिਆਂ ਨੂੰ मैडिकल सहायता लैनी पई अपने आप ਨੂੰ ठीक ठाक करन दे लई। बहुत गिणती ਨੂੰ ऑनलाइन हरासमेंट का सामना करना पै रहा है। कई तरह के संकट ने पत्रकारों के की संकट हो सकते आ भी इन्हां नूं इन्ने ज़्यादा मानसिक तनाव दे विचों इह लंघ रहे आ ते जदों गल साउथ एशियन की आउंदी आ उस वेले ये गिणती होर भी ज़्यादा वध जाती है जिहड़ी कि यह रिपोर्ट दस रही है। पिछले साल दसंबर तक एक थोड़े जे समय दे विच उन्होंने 1200 बंदे नूं जिहड़ा सैंपल वजों लैके ये सर्वे किया। साडे प्रसिद्ध पत्रकार रेडियो ब्रॉडकास्टर सरदार हरजीत सिंह गिल कोल असीं आए हैं कि उन्हां नाल ये जिहड़ी गल साझी कर सकीए ते उन्हां दी राय जान सकीए। गिल साहब की लगदा जी, पत्रकार दी तां बड़ा बल्ले बल्ले हुंदी है, तुसीं जिथे जाने हो बड़ी टौर आ, सारे पछाणदे आ। ये कहिंदे आ कि मानसिक तनाव दा बहुत ज़्यादा शिकार ने और हरासमेंट का सामना करना पैंदा पत्रकारां नूं। भाई जी धन्नवाद बहुत बहुत चैनल पंजाबी ते तुसीं बहुत खास एक विषय ते गल कर रहे हो। धन्नवाद, तुसीं सदा मान दिंदे हो। ਵੱਡਾ पत्रकार वो हुंदा जिहड़ा दूजे नूं सत्कार देवे। तुसीं रीयल जर्नलिस्ट हो। मैं अक्सर कहना हुंदा भी मैं पढ़िया नहीं है, चलो लोकां दा एक हंगारा जिन्ना क भी मैनूं सुणदे ने उन्होंने मैनूं पसंद कीता। मेरे ख्याल दो भागां दे विच वंडिया जा सकदा जी, मेन स्ट्रीम पत्रकारी ते साडी पत्रकारी। दोनां दे म्यार अलग ने बहुत। जे हुण मैं तुहाडी गल में वेख के जद मैं CNN दे, CNBC दे, BBC दे, CBC दे, द नैशनल जां इन्हां नूं देखदा तो उन्होंने क्रियोसिटी दे विचों मैं देखदा उन्होंने गूगल करके भी तनखाहां किन्नियां लैंदे ने। CNN दे पत्रकार 1.5 मिलियन तनखाहां लैंदे साल दियां ते उन्हां दे कपड़ा लत्ता बहना उठना एक तो सानू ही दिख रहा, उहदी बैक ते पर्दे दे पिछे की हो रहा उहदा नहीं सानू पता। पर जब तुसीं प्रिंट मीडिया दे विच न्यूयॉर्क टाइम्स नूं पढ़दे हो, वाल स्ट्रीट जर्नल नूं पढ़दे हो ते वाशिंगटन पोस्ट नूं पढ़दे हो, जिहड़ी ओह पोलिटिको तुसीं एक म्यार देखो। जिस दिन उन्हें पोलिटिको ने सुप्रीम कोर्ट के अपने जजिज की वह गल लीक आउट की, उदों पहले दिन वाइट हाउस के विच ब्रंच कर रहे हैं ब्लिंकन का। किड्डी किड्डी मतलब किड्डा रुतबा वह पत्रकार का भी विदेश मंत्री के नाल वो लंच कर रहे हैं, भाफ नहीं कड्डी भी किड्डी स्टोरी ते काम कर रहे। उहदे बाद जिहड़ा उन्हां दा दुखां च घिरना, वो दुखां च घिरना मैनू बड़ा जिहड़ा एक कारण लगदा जी, मीडिया ते एक्सैसीबिलिटी बहुत हो गई लोगों की। मीडिया लोग पढ़ते बहुत ने। मैं तुसीं भी मेरे ख्याल 25 वरे पहला आए हो, मैं जद आया इत्थे जद साडा मीडिया शुरू होया 2000 च, इलाही हुक्म सी ਜਿਹੜੀ रेडियो ते बंदे ने कहती, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन कोई नहीं सी, इंटरनेट है नहीं सी, पिंड फोन करके किहनूं पता करना सी बई बुढलाडे वे बसां भिड़ गईयां बंदे 11 मर गए, पता ही नहीं करना किसी ने। जां अज मेरा मन होया भी मैं अज लौटां नहीं विकण देणियां, वो कहे मार्केट दा क्रैश हो रही, सवेर नूं माड़ी रीयल जिहड़ी कंपनी सी उन्होंने कहा कैंसल। मेरे ख्याल ये चीज़ नूं हुण जद तुसीं चैक करन लग गया कोई, अगला कहना देखिए कहंदा की है, जद कई बार असीं झूठे हुंदे आ तां उस समय पत्रकार दे उपर भारी पै सकदा। तो पत्रकार का सच भी लोग हुण मैं तां दो चीज़ बनता, मैं अपने वाले पासे नूं आ गया। मान लो भी तुसीं कुछ इहो जिहा कह दवो जिहड़ा पानी दे उल्ट तुरना होवे, मान लो आम आदमी पार्टी नूं पसंद करना बने कहे ये की करन लगे हुए ने, इन्हां ते सानूं बहुत आस सी, ये मीडिया ही खरीद रहे ने। जिस पिछले दिन खैरे उन्होंने गल करन दित्ती, उन्हां दी गल्ले नहीं होण दित्ती, ते बड़े बड़े जर्नलिस्ट जिहड़े अपने आप नूं कहाउंदे ने उन्हां दा माउथ पीस बने हुए ने। हुण तुसीं कह के वेखो तो देखो की बनदा साडे नाल, जां तुसीं किसे दे खिलाफ जिहड़ा लोकां च परसैप्शन हो गई है साडे लई चंगा, तुसीं माड़ा जिहा कह के वेखो, तुसीं इहो फिर किहदे ते आउंदा। जां ये भी हो सकदा भी दिन दा जिहड़ा कुछ झमेला लैके असीं घरे आउणा है वो साडे ते तां आउणा ना। असीं कोई स्टोरी इहो जी कर लई, किसी ने सानूं अपने तां निजी ते आउंदे आ ना, फिर अपने पत्रकारी तां छड्ड दिंदे आ। वो कहंदे भी तैं सानूं कहा ते पक्का फोन तुहानूं भी आउंदा मैनूं भी आउंदा, वे वकील दी चिट्ठी आई लै, ठीक है। सो ये जिहड़े हुण इहदे विच जे मैं पिछले दिन ही अल जजीरा की जर्नलिस्ट जिवें उन्होंने मारी आ कोल्ड ब्लडड मर्डर आ बाई जी, मतलब किड्डी रिनाउंड जर्नलिस्ट 27 वरियां दी काम करदी, और वीडियो ने दिखाया भी शरेआम गर्दन दे पिछे गोली मारी। मेरे ख्याल
ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲਾਈਫ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਟੀ ਪੈਰਲਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ 7 ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਬਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਝਠਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੱਬਰ ਪਾਲ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪੇਖ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਰਪੇਖ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਲ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰਫ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੂਗਲ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਘਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਰਤੀ ਪੋਲ CBC ਵਾਲੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ TV 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਰਤੀ ਪੋਲ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ RCMP ਵਾਲਾ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਵਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਸਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਹਰਜੀਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀ। ਅਬੂ ਅਖਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਆਕੂਪਾਈਡ 'ਚ, ਜਨੀਨ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਦੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਜੰਮੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਉਦਣ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਈ ਹੈ ਖੈਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਰੇਡੀਓ
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਫੀਮੇਲ ਸਟਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਰਕ ਰੂਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਤਾ, ਸਲੈਂਗ ਕੋਈ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੋ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੋ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੈਣ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸੇਮ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 90% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਪਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਧੇਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ CNN ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ 4ਥੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਜਵਾਕ, ਲੈਟੀਨੋ ਜਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਬੁੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਬਫਲੋ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਰਿਸਪੌਂਡਰ ਕਿਉਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਈਓ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਓਪਨ ਲਾਈਨ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰ ਨਾ ਆਉਣ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਕਾਲਰ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਰੇਡੀਓ TV ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਛਪਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਟਰੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੱਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠਾ ਨੈਕਸਟ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਬਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰਜੀਤ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਰ ਇੱਥੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਬਰਬਲਾਂ ਹੋਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਰਬਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਥਾਪਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੀਡੀਆ 2000 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਕਰਤੀ, ਸੂਰਜ ਢੱਕਤਾ, ਅਸੀਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਪਾਣੀ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਦੂੰ, ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਵਕਤ ਹੈ ਸਥਾਪਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 2000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 200 ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇਰਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਫੜਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਬਟਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਸਾਡੀ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,
ਸੋ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਪਾਂ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ 7 ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਵਰਤਾਂ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, 5000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਏ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗੀ ਆ ਪਰਸੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੂੰਹ ਮੀਚ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਇੱਦਾਂ ਉਲਟ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਦੇਣ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਰਵੇਖਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ 'ਚ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਲੂ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਰੋਡਕਾਸਟਰ ਦੀ, TV ਐਂਕਰ ਦੀ, ਰਾਈਟਰ ਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ CBC ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਟਵਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ MPs ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4:45 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਅਪਸੈਟ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ $1000 ਦੇ ਕੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ RCMP ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਕੋਈ 5:45 ਵਜੇ, ਤੇ ਆ ਕੇ 40 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੇਟ ਸੀ ਆਰੀਆ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੈਕ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਥਰੂ ਦਾ ਫਰੰਟ ਡੋਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲੇ ਗਏ।
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਹੋਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ RCMP ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ, ਭੈੜਾ ਬੜਾ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਨਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰੀ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ RCMP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਮਰੂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। NDP ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਐਤਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਉਣ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਖੱਪ ਪਈ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, 6-7 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕਰੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਕਸ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ, ਉਸ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਮੋਟਰਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਨਿਊ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਰ NRI ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸੁਖੀ ਬਾਠੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾਉਣਾ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਕਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਿਊ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर NRI ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਏ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿ 22.5% ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ 22% ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆ ਵੀ ਚਲੋ 22% ਟੈਕਸ ਕਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੋ। ਵੈਸੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ TDS ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚੀ ਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵਰੇਜ ਆ 10-12% ਵਾਪਸ ਟੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਸਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਖ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊਏਟ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 8% ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ, ਇੱਥੇ 10% ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ 12% ਲੱਗਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਕਟਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਵਾਂ ਅਨਲੈਸ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 22.5% ਲੱਗ ਗਿਆ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर NRIs ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਾਂ NRIs ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੂਏ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਵਧੀਆ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ? ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਮ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਾਇੰਗ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ 5-6% ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸਟਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ TDS ਪੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20-22% ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੈਸੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 604 580 1000 ਤੇ। ਬਟ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਿਆਈ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਸੇ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫਰਦ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਆ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੀਗਲ ਦਾ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਿਆਨਾ ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਓ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲੇ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਜਾਂ ਫੜਾਓ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਵਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर NRI ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਫੰਡਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ, ਟਰਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫੁੱਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਜਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਪਾਵਰ ਟਰਨੀਆਂ 'ਤੇ, ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ 100% ਬੰਦ ਚਲਾਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਅੰਟਲ ਫਰਦਰ ਨੋਟਿਸ। ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਬੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਿਊ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर NRI ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ TDS ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਨਾਲ ਜਸਕਰਨ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।